عبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية عبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله شر المسلمين شرف الله شر المؤذين أصلح الله نور المسلمين شرف الله شر المؤذين أصلح الله نور المسلمين شرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يهدي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يهديه يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يهديه يغفر ويرحم يا أستغفر الله رب
أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين وصحبه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى روح سيدنا مهاجرين الله أحمد بن عيسى وصولهم وفرائهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم أسرارهم أنوارهم علومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
الفاتحة إلى روح سيدنا والسيد العظام الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وصوله وفروعه وجميع سادتنا آل بعلوي وصولهم وفروعهم من الله ولدرجاتهم في الجنة ويكسر منسوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سادتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها إن الله ولي درجاتهم في الجنة ويكثر منسوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظون بجاههم وينفعون بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد ووزير البلاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد وعلى وصوله وفرعه عن الله ولدرجاتهم في الجنة ويكثر منسوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظون بجاههم وينفعون بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة روح كافة عبادنا الصالحين ووالدنا وما شيخنا في دين وذي الحقوق علينا وما أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين الأرواح أمة المسلمين وحيهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شاملهم عن الهدى ويؤلفوا بذات بينهم ويلوي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويعفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمتأذين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويكسر أمطارهم ويأتي كل شيء منا ومنكم سؤال على مرض الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا برسنا وهو رد عنا في خير مألوف وعافية وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم لوجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد وأنت ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي من شر ذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير.
الخير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وقنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. لما سر منا لا تهديك ستر عنا وعافينا واعف عنا كلنا حيث كنا يا عليم سر منا تهديك ستر عنا وعافينا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عليم سر منا تهديك ستر عنا وعافينا واعف عنا كلنا حيث كنا يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف لم يزل طبينا فيما نزل إنك لطيف لم تزل طبينا والمسلمين يا لطيف لم يزل طبينا فيما نزل إنك لطيف لم تزل طبينا والمسلمين يا لطيف لم يزل طبينا فيما نزل إنك لطيف لم تزل طبينا والمسلمين. جزا الله سيدنا محمدا خيرا جزا الله سيدنا محمد عنا ما هو أهله جزا الله سيدنا محمد عنا خيرا جزا الله سيدنا محمد عنا ما هو أهله جزا الله سيدنا محمد عنا خيرا جزا الله سيدنا محمد عنا ما هو أهله. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. اللهم صل وسلم على الفاتحة. الفاتحة إلى رسول الله محمد بن عبد الله وآل بيته وذريته وأصحابه وأزواجه ثم إلى أحمد مهاجر لو أحمد بن عيسى زين عبيد الله أحمد بن عيسى وسلطان الفقيه مقدم محمد بن علي عليهم الفقيه ثم إلى رسول الله قطب الإرشاد وثلبات البلاد الحبيب عبد الله بن علي محمد الحدث سيبراتي وجميع أولاده وتلميذاته ثم إلى رسول الله قطب الغاث الحبيب أبو بكر بن حسن سقاف أبو جعفر بن شيخ خان سقاف أبو إدريس بن سليمان الجفري سال الجنيدي ثم سلطان علي أبي شيخ بن أحمد بافقي بن محمد بافقي أبي عبد القادر محمد سقاف أبي بالي بجار الدوس أبي سقاف بن أبو بكر سقاف شريف خديجة بن أبو سقاف ثم سيد والد أبي عبد الرحمن بن سليمان الجفري ثم الشيخ أبي شيخ بن أحمد المصطفى أبي عبد الرحمن محمد الإدريس أبي سليم محمد الإدريس أبي أحمد بن حسين الجفري أن الله الجنة كثر مسباتهم ويضاعف حسناتهم ويفادنا بجنوب نبيهم ويعيد علينا من بركاتهم وسرارهم وأنوارهم ومنفعتهم في الدين والدنيا والآخرة أن الله يدخلني أتنا في نياتهم وملنا في أعمالهم وغزتنا وأن الله يفتح علينا ولكم فتوى العارفين ويفقهنا في الدين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu ayunina wa maulana Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil arwa wa hidayaiha wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhkura wa tadhkir wa nafa wal intifa wal ifada wal istifadah wal has ala tamasuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalatal ala khair ibtigha wa jirrah wa mardati wa qurbi wa thawabih. Wa qala musannif rahimahu ta'ala anhu wa min afatil lisan satmul muslim wa syabbuhu fil wajhi. Qala sallallahu alaihi wasallam sibabul mu'min fusukun wa qitaluhu kufrun. Wa qala alaihi salatu wassalam al mutashabbani syaitanani yatahatarani wa yatakadzaban. Wa qala alaihi salatu wassalam minal kabair as-sabbatani bis-sabbah wa min afatil lisan as-sukhriyah bil muslim wal istihza'u bih wal dhihku alaihi wa ikhtifafan wa ihtiqaran lahu. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Wa qala alaihi salatu wassalam bihasbin ri'im minasyarr ayyahkira akhahul muslim. Wa min afatil lisan al yaminul fajirah wa syahadatul zur wal la'nu wa qawluka lil muslim ya kafir wal qat'u bi syahadati ala ahadin min ahlil qibla bi kufrin aw bid'atin aw fiskin min duni ayyatahaqqaqa dzalika yakinan wa du'a'u alal muslimin bisyarri wal wad'ul kadhib wa kalamu dzil wajhain wa sairul kalamil gabih wa qaulul fahish alladhi yustahya minhu wal mira'u wal jidal wa munaza'atun nas fil kalam wa kathratul khusuma wal khudhu bima fima la ya'ni. Wa qad waradat fi dhammi jami'i dhalikal ayat wal akhbal al katsira asy-syahira fa 'alal mu'min an-nadhir li nafsihi wasyafiqu ala dinihi ay yakuna kama qala alaihi salatu wassalam man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa afatul muslim katsirah waqad adda imamul hujjatul islam minha 20 afatan fi kitabi afatil lisan minal ihya wa asba'ul kalam fi dhalika ala ma yalik bijalati qadrih wa sa'ati ilmih wa fardillahi anhu wa jazahu anil islam wal muslimina khairan. Dan termasuk dari kejelekan lisan adalah mencaci dan memaki sesama muslim di hadapannya. Rasulullah SAW bersabda, memaki atau mencaci orang muslim merupakan perbuatan fasik dan memeranginya merupakan kekufuran. Rasulullah SAW juga bersabda, dua orang yang saling memaki adalah dua setan yang saling berkelahi dan saling berdusta. Termasuk kejelekan lisan adalah mengejek sesama muslim, mengolok-ngoloknya, mentertawakannya, meremehkannya dan menghinakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok kaum yang lainnya, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-ngolok. Dan jangan pula wanita mengolok-olok wanita yang lainnya, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-ngoloknya.
Rasulullah SAW bersabda, cukuplah kejahatan seorang manusia bila dia menghina saudaranya yang muslim. Termasuk kejelekan lisan adalah melakukan sumpah palsu, kesaksian bohong, melaknat, perkataanmu kepada orang muslim dengan mengatakan wahai kafir, dan mengatakan kepada si fulan engkau ahli bid'ah, engkau adalah orang yang berbuat fasik tanpa pernah memastikannya. Termasuk kejelekan lisan adalah mendoakan keburukan atas kaum muslimin, berjanji setara dusta, perkataan-perkataan yang menjilat ludah, dan perkataan busuk yang lainnya. Termasuk kejelekan lisan adalah perbuatan keji yang malu untuk diucapkan, kemudian berdebat, berbantah-bantahan, pertengkaran dan pembicaraan yang tidak perlu. Terdapat banyak ayat atau hadis-hadis yang mencela itu semuanya. Oleh karena itu orang mukmin hendaknya memperhatikan dirinya, menghitung dirinya sendiri dan menyayangi agamanya. Hendaknya berbicara dengan kata-kata yang baik. Jika tidak bisa, maka lebih baik diam. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik atau diam. Al-Imam Ghazali telah menghitung 20 kejelekan lisan yang telah disebutkan di dalam bab kejelekan lisan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas baik jasa Imam Ghazali khususnya untuk kaum muslimin. Ini melanjutkan pembahasan bab kemarin ya, tentang penyakit-penyakit atau kejelekan dari lisan. Di antaranya kejelekan lisan, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang paling berat. Dalam riwayat Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang paling berat di timbangan kebaikan seorang mukmin di hari kiamat seperti akhlak yang mulia. Dan sungguh benar-benar Allah benci dengan orang yang lisannya kotor dan kasar, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi banyak sekali hadis ayat yang menjelaskan tentang kejelekan lisan ya. Rasulullah SAW sudah menjelaskan nanti yang paling berat timbangannya di hari kiamat adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Sedangkan sesuatu yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala adalah orang yang lisannya kotor dan kasar. Walaupun ahli ibadah, hati-hati, ahli sholat, ahli Al-Quran, ahli dzikir, tapi lisannya kotor. Ini bahaya ini ya. Sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, ada tetanggaku perempuan, ahli ibadah, ahli puasa, ahli sedekah, ahli Al-Quran, ahli sholat, tapi lisannya selalu menyakiti tetangganya ya Rasulullah. Apa jawab Nabi? Wahiyya finnar, maka perempuan tersebut tempatnya di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadzubillah min dalik. Padahal perempuan ini ahli ibadah, tiap malam tahajud, puasa Daud, puasa Senin Kemis ya, ahli Al-Quran, ahli zikir. Cuma karena lisannya nggak bisa dikontrol untuk menyakiti hati tetangganya, maka kata Nabi Muhammad masuk neraka, kata Nabi Muhammad SAW. Wal'iyadzubillah min dalik ya. Oleh karena itu hati-hati ya. Termasuk kejelekan lisan ini adalah mencaci, memaki. Ini nggak boleh nih. Kamu nih bodoh, gak belajar, gak sekolah, gak punya otak. Ini gak boleh seperti ini. Ini perkataan kotor ini. Perkataan kotor, perkataan kata kasar ya. Orang-orang seperti ini ya, maaf yang suka menghancurkan hatinya orang mukmin gak bisa masuk surga, Pak. Bu, kata Nabi Muhammad SAW, lebih baik orang itu bahasanya menghancurkan Ka'bah daripada menghancurkan hatinya orang mukmin. Dosa menghancurkan Ka'bah ini dibandingkan menghancurkan hatinya orang mukmin, dosanya lebih besar menghancurkan hati orang
orang mukmin. Waliyadzubillah min dzalik. Menghancurkan Ka'bah, siapa yang berani menghancurkan Ka'bah? Ini rumahnya Allah Ta'ala. Tidak ada orang yang berani. Raja Abraha aja langsung dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mau menghancurkan Ka'bah. Itu kata Nabi Muhammad, orang yang menghancurkan hatinya orang mukmin, dosanya lebih besar daripada menghancurkan Ka'bah. Makanya hati-hati, lisan ini dijaga, dikontrol. Kata Nabi Muhammad, kalau orang beriman pasti keluarnya baik. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, lebih baik diam, kata Nabi Muhammad SAW. Bahaya. Ya. Kita kalau ngolok-ngolok orang, bodoh kamu itu, sapi kamu itu, orang itu hatinya sakit. Kalau orang itu hatinya sakit, dosanya lebih besar daripada menghancurkan Ka'bah. Berapa banyak orang yang kita hina tiap hari ini. Ya maaf biasanya kadang-kadang yang suka menghina ini orang yang memiliki jabatan atau harta. Mentang-mentang uangnya banyak, ya, pegawainya banyak, dikit-dikit dicaci maki. Mentang-mentang dia jabatannya tinggi, anak buahnya dicaci maki, dibodoh-bodoh, ya, segala macam. Waliyadzubillah min dzalik. Bahaya ini. Bahaya. Oleh karena itu lisan ini dijaga. Kalau enggak bisa hancur amal ibadah kita, enggak diterima, bahkan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kata Nabi Muhammad, di antaranya kejelekan lisan atau dosa lisan adalah mencaci atau memaki. Ya, memaki ini dosanya besar, Pak. Apalagi kalau kita sampai mencaci atau memaki orang tua orang lain. Ya, hati-hati. Mencaci orang lain aja nggak boleh, apalagi mencaci atau memaki orang tua orang lain. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ya, barang siapa yang mencaci ayah orang lain, berarti dia mencaci ayahnya sendiri, kata Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang mencaci ibu orang lain, berarti dia telah mencaci ibunya sendiri. Dan termasuk dosa besar, kata Nabi Muhammad, adalah mencaci kedua orang tuanya sendiri, kata Nabi Muhammad SAW. Hati-hati, kalau sudah emosi sama orang itu jangan ngolok-ngolok orang tuanya. Kalau Anda ngolok orang tuanya, itu berarti Anda ngolok-ngolok orang tua Anda sendiri. Nggak boleh, Pak. Ngolok orang tua orang lain itu nggak boleh. Ya, nggak boleh, kata Nabi Muhammad SAW. Bahkan anak Abu Jahal, Ikrimah, ya, Ikrimah ini dulu musyrik. Ketika Fathul Mekah melarikan diri ke Yaman. Ikrimah ini melarikan diri ke Yaman karena apa? Takut dibunuh oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya istri Ikrimah ini datang kepada Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad itu bisa memaafkan Ikrimah. Akhirnya dimaafkan oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya istrinya nyusul berangkat ke Yaman dari Mekah untuk menyusul Ikrimah, bahwasanya Nabi Muhammad sudah memaafkan dirinya. Hendaknya dia kembali ke kota Mekah untuk masuk Islam, mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya. Anda lihat ucapan Nabi Muhammad SAW, ya, ketika Ikrimah itu masuk ke kota Mekah, ya, Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabatnya, wahai sahabatku, Ikrimah bin Abu Jahal akan datang ke tengah-tengah kalian sebagai seorang mukmin dan seorang muhajir, kata Nabi Muhammad. Karena itu kalian jangan memaki ayahnya, kata Nabi Muhammad. Jangan kalian memaki ayahnya, sebab memaki orang yang sudah meninggal walaupun dia kafir, maka akan menyakiti orang yang hidup, kata Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, Abu Jahal ini dapat julukan dari Nabi, bapaknya orang bodoh. Tapi walaupun sudah meninggal dunia, jangan berani-berani mencaci Abu Jahal, apalagi di depan Ikrimah, kata Nabi Muhammad SAW. Nggak boleh. Nabi Muhammad sudah mengajarkan, mencaci ayah orang lain itu nggak boleh, walaupun ayahnya non Muslim, apalagi ayahnya Muslim. Gak boleh, Pak. Sahabat sudah diwanti-wanti, awas kamu nyebut-nyebut kejelekan Abu Jahal di depan anaknya Ikrimah, karena dia sudah
muslim, nggak boleh. Karena apa? Menyakiti hati Ikrimah. Makanya hati-hati, jangan suka mencaci atau memaki ayah dari orang lain. Mencaci memaki orang lain saja nggak boleh, apalagi ayahnya yang dicaci. Ini kadang-kadang waliyadzubillah min dzalik, sebagian umat Islam ya kadang-kadang berani mencaci ayah ibunya Nabi Muhammad SAW. Ya. Wah, ayahnya Nabi itu masuk neraka, ibunya Nabi itu masuk neraka, kafir. Bapaknya ibunya Nabi kafir. Pak Bu, Nabi saja ngelarang sahabat untuk mencaci Abu Jahal, bapaknya Ikrimah. Kenapa? Takut menyakiti hatinya Ikrimah. Ini ada umat Islam, umatnya Nabi Muhammad, berani-berani menyakiti hatinya Nabi Muhammad dengan mengatakan ayah dan ibunya Nabi Muhammad itu kafir dan masuk neraka selama-lamanya. Waliyadzubillah min dzalik. Waliyadzubillah min dzalik. Bahaya ini. Ini perkataan-perkataan seperti ini berbahaya. Memang ada hadisnya. Ya. Nabi Muhammad mengatakan inna abaka wa abi finnar, ayahmu dan ayahku di neraka. Aku minta doa kepada Allah Ta'ala untuk mengampuni ibuku, tapi tidak diampuni. Aku minta ziarah tapi diizinkan ziarah. Pak Bu, maaf, memang dalilnya itu antara ulama hadis dengan ulama kalam itu beda pendapat. Ulama ahlu sunnah wal jamaah semuanya ittifaq mengatakan ayah dan ibunya Nabi Muhammad itu muslim. Kalau ada orang menyatakan ayah dan ibunya Nabi Muhammad itu kafir, masuk neraka, hati-hati, itu nyakiti hati Nabi Muhammad SAW. Oh, ini masalah dalil bukan perasaan. Ini bukan masalah dalil perasaan Pak Bu, ini masalah adab. Kalau mau main dalil, ayo main dalil. Cuma Nabi sudah mengajarkan di dalil ayat, di dalil hadis yang tadi disebutkan, jangan kalian mencaci Abu Jahal karena bisa menyakiti Ikrimah. Sahabat aja dilarang untuk mencaci Abu Jahal karena bisa menyakiti Ikrimah. Ini kok ada umatnya Nabi Muhammad berani-beraninya menyakiti hati Nabi Muhammad dengan mengatakan bapak ibunya Nabi kafir, masuk neraka selama-lamanya. Waliyadzubillah min dzalik. Ini bukan masalah perasaan. Ini yang pertama masalah adab. Ya. Kita diajarkan adab oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau main dalil, ayo kita main dalil. Banyak ulama ahlu sunnah yang mengatakan abah ibunya Nabi itu masuk Islam, bukan kafir. Di antaranya ya, disebutkan oleh Imam Baijuri. Ya. Oleh Imam Baijuri, beliau mengatakan di dalam kitabnya, Imam Baijuri mengatakan yang benar bahwa kedua orang tua Nabi Muhammad itu selamat dari siksa neraka berdasarkan bahwasannya dari hadis yang diriwayatkan oleh Urwah dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu pernah memohon kepada Allah Ta'ala untuk kedua orang tuanya dihidupkan kembali, agar kedua orang tuanya itu dihidupkan kembali. Dan akhirnya diterima doanya oleh Allah Ta'ala. Kedua orang tua Nabi, Abdullah dan Siti Aminah, dihidupkan dan mengucapkan dua kalimat syahadat, beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, kemudian dimeninggalkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada hadisnya nih, disebutkan oleh Imam Jalaluddin Asyuti bahwasanya Nabi Muhammad itu pernah minta memohon kepada Allah Ta'ala untuk kedua orang tuanya dihidupkan kembali, untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, dan permintaan itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ini juga dalil kalau orang tua Nabi itu muslim. Kemudian dalil yang lainnya ya, bahwasanya Ibn Taimiyah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa, Syekhul Islam ini ulama rujukan dari kaum salafi. Ini rujukan kaum salafi, kaum Wahabi. Kalau ngambil rujukan itu kitabnya Ibn Taimiyah.
Ini Ibn Taimiyah di dalam kitabnya sendiri, beliau mengatakan sesungguhnya Al-Quran dan hadis telah memberikan petunjuk bahwasanya Allah tidak pernah mengadab siapapun kecuali sampainya dakwah, setelah sampainya dakwah. Artinya apa? Kalau zaman kekosongan Nabi, antara Nabi Isa meninggal sebelum Nabi Muhammad diutus, itu namanya zaman fatroh. Zaman fatroh itu Pak Bu, nggak ada orang yang disiksa oleh Allah Ta'ala sampai diutus Nabi. Namanya zaman fatroh, zaman kekosongan. Jadi ketika Nabi Isa meninggal sampai Nabi Muhammad sebelum diutus, itu orang nggak disiksa. Kenapa? Karena nggak ada Nabi, karena nggak ada Rasul. Itu namanya zaman fatroh. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, man ihtada fa innama yahtadi li nafsih wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratun wisra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Ini jelas ini dalam surat Al-Isra. Kata Allah Ta'ala, barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah Ta'ala, maka sesungguhnya dia berbuat untuk keselamatan dirinya sendiri. Barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat, baginya kerugian untuk dirinya sendiri. Dan seseorang tidak berdosa, tidak dapat memikul dosa lain, dan kami tidak akan mengadab sebelum kami mengutus seorang Rasul. Jadi kalau sebelum diutus Rasul, itu berarti namanya zaman fatroh, zaman kekosongan. Orang itu tidak akan diadab oleh Allah Ta'ala, kecuali ketika Nabi Muhammad diutus, kemudian orang itu tidak beriman kepada Nabi Muhammad, maka dia diadab. Kenapa? Karena ada Nabi kok nggak mau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini dalil yang kedua. Dalil yang kedua mengatakan bahwasanya kalau zaman fatroh, orang itu tidak akan diadab, termasuk bapak dan ibunya Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalil yang lainnya, bahwasanya di dalam hadis sahih memang Nabi Muhammad mengatakan, sesungguhnya aku minta izin kepada Allah Ta'ala untuk memintakan ampun, berdoa untuk ibuku, lalu Allah tidak mengizinkan. Aku meminta izin untuk menziarahi kuburan ibuku, lalu Allah memberikan izin. Ini bukan dalil bahwasanya ibunya Nabi itu disiksa. Bukan dalil bahwasanya ibunya Nabi itu masuk neraka. Ini nggak ada dalilnya ibunya Nabi masuk neraka, ibunya Nabi diadab, nggak ada. Nabi cuma mengatakan saya memintakan ampun, tapi tidak diizinkan. Kata Nabi, bukan berarti ibunya Nabi itu diadab, ibunya Nabi itu masuk neraka, enggak. Tapi aku meminta izin untuk ziarah, tapi diizinkan oleh Allah Ta'ala. Ini hadis ini Pak, maaf, Allah tidak memberikan izin untuk mendoakan ibunya Nabi sendiri. Bukan berarti ibunya Nabi itu musyrik, bukan berarti ibunya Nabi itu masuk neraka. Karena sudah jelas di sini Nabi menziarahi kuburan ibunya diperbolehkan. Padahal kalau memang ibunya Nabi ini musyrik Pak, orang Islam itu nggak boleh ziarah ke kuburannya orang musyrik, hukumnya haram. Kalau memang ibunya Nabi musyrik, pasti dilarang oleh Allah Ta'ala, tidak boleh ziarah kepada orang musyrik. Karena ziarah kepada kuburan orang musyrik itu hukumnya haram. Berarti kalau Nabi Muhammad diperbolehkan ziarah kepada ibunya, berarti ibunya Nabi itu bukan musyrik. Makanya ulama hadis dengan ulama kalam itu beda pendapat. Gak bisa kita cuma letter baca hadis kemudian tanpa ditafsiri, gak boleh. Rancuh nanti akhirnya, sembarangan nanti akhirnya. Hadis yang lain yang dipakai oleh orang-orang yang mengatakan ayahnya Nabi masuk neraka. Sesungguhnya seorang laki bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, di mana ayahku? Kata Nabi Muhammad, ayahmu di neraka. Lalu setelah itu
Setelah sahabat tersebut berpaling meninggalkan Nabi, Nabi memanggil lagi laki-laki tersebut sambil mengatakan, sesungguhnya ayahku dan ayahmu di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kadang juga dibuat dalil oleh orang-orang kalau ayahnya Nabi itu masuk neraka. Ini dalilnya. Nabi sendiri yang mengatakan bahwasanya ayahku dan ayahmu itu masuk neraka. Pak, Bu, maaf. Orang Arab itu kalau manggil paman namanya ayah, abi. Abi, orang Arab itu kalau manggil ayah itu manggil paman itu juga abi. Jadi adatnya orang Arab itu manggil ayah, manggil paman itu sama abi. Ulama tafsir mengatakan ayah di sini, abi di sini maksudnya adalah pamannya Nabi Muhammad, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib. Tapi sebagian ulama mengatakan Abu Thalib itu juga Muslim. Ya. Jadi abi di sini ini bukan ayahnya Nabi Muhammad SAW. Maksudnya pamannya Nabi. Sesungguhnya ayahmu dan pamanku itu di neraka, kata Nabi Muhammad. Contohnya seperti dalam Al-Quran surat Al-An'am 74, Nabi Ibrahim ya, ketika menyebut ayahnya itu maksudnya dalam Al-Quran kata Ibn Katsir itu bukan ayahnya Nabi Ibrahim, yang buat patung itu pamannya, namanya Azhar. Namanya Azhar, pamannya Nabi Ibrahim, karena ayahnya Nabi Ibrahim itu namanya Tarah. Namanya ayah Nabi Ibrahim itu Tarah. Sedangkan yang buat patung namanya Azhar. Azhar itu adalah pamannya Nabi Ibrahim. Itu pun di dalam Al-Quran pamannya dipanggil abi, dipanggil ayah. Nah, disinilah ulama tafsir, ulama kalam itu beda pendapat dengan ulama hadis. Kalau ada orang mengatakan ayah ibunya Nabi musyrik, ayah ibunya Nabi kafir, ayah ibunya Nabi masuk neraka, silahkan, itu pendapatnya dia. Tapi pendapat ulama ahlu sunnah wal jamaah mayoritas nggak ada yang berani mengatakan ayah ibunya Nabi kafir di neraka, itu nggak ada yang berani, Pak. Kenapa? Takut nyakiti hati Nabi Muhammad SAW. Ini berarti orang nggak punya adab, orang nggak punya akhlak dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. Loh, ini bukan main perasaan, ini bukan perasaan, ini ada dalilnya juga. Kalau Anda pakai dalil, kita juga pakai dalil. Ya. Kalau Anda punya tafsir ulama sendiri, kita juga punya tafsir ulama sendiri. Ya. Bukan pakai main perasaan, ini masalah adab, dan adabnya pakai dalil juga, bukan nggak pakai dalil ini. Ya. Oleh karena itu hati-hati. Ya. Nabi aja melarang sahabatnya untuk mencaci Abu Jahal karena takut menyakiti hati Ikrimah. Ini masa umatnya Nabi Muhammad berani mengolok orang tuanya Nabi Muhammad, berarti dia berani menyakiti hatinya Nabi Muhammad SAW. Wal iyadzubillah min dzalik. Oleh karena itu hati-hati. Intinya jangan suka mencaci, jangan suka memaki. Apalagi mencaci memaki orang tua orang lain, berarti itu mencaci orang tua kita sendiri, memaki orang tua kita sendiri. Wal iyadzubillah min dzalik. Kemudian diantaranya kata Nabi Muhammad SAW, kata Imam Ghazali, diantaranya penyakit lidah ini adalah menghinakan seseorang, meremehkan seseorang dengan ucapan. Ini bahaya ini. Wah, kamu itu belajar dari mana? Baru lulus sudah belajar dulu yang banyak. Kamu itu bau kencur, baru hafal 10 hadis, baru hafal 20 hadis. Ini sombong ini. Ini perkataan-perkataan yang berbahaya ini. Ini meremehkan, menghinakan perkataan seperti ini. Wal iyadzubillah min dzalik, bahaya. Ya. Iblis itu loh, Pak. Iblis itu tinggal di surga 70.000 tahun. Malaikat itu kalah. Iblis itu terperosok, dilaknat oleh Allah Ta'ala itu gara-gara salah ngomong, mengatakan ana khairun minhu, aku ini ya Allah lebih baik daripada Adam. Iblis itu meremehkan Nabi Adam, merendahkan Nabi Adam. Gak pantas kata Iblis kalau saya sujud kepada Adam. Kenapa? Saya ini lebih baik. Akhirnya apa, Pak? Walaupun alim,
tinggal di surga 70.000 tahun Pak Bu, lebih hebat daripada malaikat, akhirnya dilaknat oleh Allah Ta'ala, dikeluarkan dari surga dan masuk neraka selama-lamanya. Kenapa? Karena omongannya ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Hati-hati. Oh itu bodoh, itu masih lebih alim saya, lebih pintar saya, lebih banyak ibadahnya saya, lebih banyak bacaan Quran saya. Sama kayak iblis ini sudah ini. Ini muridnya iblis ini. Orang-orang yang menyombongkan diri itu sama seperti muridnya iblis. Ilmunya iblis yang dipakai. Hati-hati, jaga omongan. Jangan pernah meremehkan sesuatu. Kata Allah Ta'ala, kamu jangan mengolok-olok orang lain. Siapa tahu yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok, kata Allah Ta'ala. Hati-hati, jangan menghinakan orang lain. Siapa tahu yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina. Jangan merendahkan orang lain. Siapa tahu yang direndahkan itu lebih baik daripada yang direndahkan. Nabi Dawud alaihissalam pernah suatu ketika beliau berjalan melihat cacing merah apa ulat merah dalam riwayat. Kemudian Nabi Daud mengatakan, apa fungsinya Allah Ta'ala menciptakan ulat merah seperti ini nih? Nggak ada fungsinya sama sekali ya. Subhanallah, ketika Nabi Daud mengucapkan kalimat tersebut, cacing ini atau ulat ini langsung diizinkan oleh Allah untuk berbicara. Wahai Daud, wahai Nabi Allah Ta'ala, hati-hati dengan ucapanmu. Setiap yang diciptakan oleh Allah Ta'ala itu memiliki manfaat. Bahwasanya ketahuilah, aku walaupun diciptakan oleh Allah Ta'ala menjadi cacing, menjadi ulat, setiap harinya aku ini berzikir kepada Allah Ta'ala sebanyak puluhan ribuan kali. Sebanyak puluhan ribu kali. Sedangkan engkau seorang Rasul, seorang Nabi, berapa puluh ribu zikir yang kamu baca tiap hari. Nabi Daud langsung menangis Pak. Langsung minta maaf kepada Allah Ta'ala. Ternyata cacing yang dianggap gak ada fungsinya ini, yang gak ada manfaatnya, ternyata zikirnya lebih banyak daripada Nabi Daud. Nabi Daud gak sampai puluhan ribu kali. Ini cacing tiap hari puluhan ribu kali. Maksudnya kata Allah Ta'ala, jangan menghina, jangan meremehkan sesuatu walaupun itu makhluknya Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita meremehkan makhluk, cacing, ini binatang kita remehkan, apalagi manusia yang diremehkan. Binatang aja diremehkan gak boleh, apalagi manusia. Oleh karena itu hati-hati ya, jangan pernah meremehkan seseorang, jangan pernah menghina seseorang, jangan pernah mencaci, memaki seseorang. Belum tentu yang kita hina, kita remehkan itu lebih jelek daripada kita. Mungkin kita yang lebih jelek daripada yang kita hina. Waliyadzubillah min dalik. Bahaya Pak. Itu bisa menghilangkan pahala kita itu ya. Ini sudah penyakit, bukan penyakit lisan saja, ini bisa menjadikan penyakit hati. Waliyadzubillah min dalik. Sampai pernah Nabi Musa alaihissalam berjalan di suatu jalan, ketemu seorang pemabuk. Pemabuk ini 40, pemabuk atau pencuri dalam riwayat selama 40 tahun. Kerjaannya mabuk mencuri. Ketika melihat Nabi Musa, ya pencuri ini langsung sadar. Berkata, ya Allah, saya telah melakukan perbuatan dosa selama 40 tahun. Sekarang saya ketemu Nabi Musa, saya ingin tabarukan, mengambil berkahnya Nabi Musa, berjalan di belakang Nabi Musa supaya bisa menjadi orang yang soleh, supaya bisa menjadi orang yang baik. Akhirnya ketika baru berjalan di belakang Nabi Musa, dia membatalkan. Gak berani dia, gak pantas kata dia, saya belajar berjalan di belakang seorang Rasul, berjalan di belakang seorang Nabi. Gak berani saya, gak pantas, dosa saya terlalu banyak. Akhirnya gak lama kemudian ketemu orang yang ahli ibadah. Selama 40 tahun Pak Bu gak pernah maksiat, ahli ibadah 40 tahun gak pernah maksiat, walaupun satu kali seumur hidupnya gak pernah. 40 tahun kerjaannya ibadah. Yang ahli ibadah ini mau mengikuti Nabi Musa. Akhirnya si pencuri ini gak berani mengikuti Nabi Musa, mengikuti ahli ibadah ini, dengan harapan
Walaupun saya nggak berani mengikuti Nabi Musa dari belakang karena nggak pantas, tapi mudah-mudahan saya mau ngikuti orang yang ahli ibadah ini aja dari belakang, dengan harapan saya mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala, dosa-dosa saya diampuni, dan saya menjadi orang yang baik. Akhirnya diikuti oleh si pencuri ini dari belakang, si ahli ibadah. Ahli ibadah mau ngikuti Nabi Musa dari belakang, ngambil berkahnya Nabi Musa. Nggak taunya ketika diikuti, orang yang ahli ibadah ini noleh ke belakang, melihat, loh ini ada apa, pencuri ini mau ngikuti saya ini pasti mau berbuat jelek ini, mau mencuri ini ya. Wah bahaya ini, lari si ahli ibadah ini. Ketika si ahli ibadah ini lari, pencuri ini ikut lari. Maksudnya jangan sampai menjauh. Kenapa? Ingin mendekat supaya dapat berkahnya orang yang ahli ibadah ini. Wah tambah lari, akhirnya kena kejar ini si orang ahli ibadah. Ketika kena kejar, berhenti orang ahli ibadah ini marah-marah. Wahai pencuri, wahai ahli maksiat, kenapa kamu mengikuti saya? Kata si pencuri tersebut yang ahli maksiat, wahai orang yang ahli ibadah, saya tadi mau ngikuti Nabi Musa supaya dapat berkahnya Nabi Musa, supaya saya dapat hidayah, dapat taufik dari Allah Ta'ala. Saya nggak berani, saya malu mengikuti Nabi Musa. Ketika saya melihat kamu, akhirnya saya beranikan diri untuk mengikuti kamu, supaya saya dapat berkahnya kamu, supaya saya dapat hidayah, supaya dosa-dosa saya diampuni oleh Allah Ta'ala berkat kamu. Apa jawab ahli ibadah tersebut? Orang seperti kamu nggak pantas untuk menemani saya dan Nabi Musa. Orang seperti kamu gak pantas untuk menemani saya dan menemani Nabi Musa. Pulang sana kamu. Orang seperti kamu itu pantasnya masuk neraka, kata orang ahli ibadah tersebut. Nabi Musa langsung dengar, Pak, pernyataan orang yang ahli ibadah itu, langsung dapat wahyu dari Allah Ta'ala. Langsung dapat wahyu dari Allah Ta'ala. Didatangi dua orang tersebut. Kata Nabi Musa, wahai orang yang ahli maksiat, orang pencuri, wahai engkau juga orang yang ahli ibadah, Allah Ta'ala sudah mendengarkan percakapan kalian berdua, dan mulai sekarang amal kalian dua-duanya sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan disuruh mengulangi mulai awal. Amal kalian berdua sudah dihapus dan disuruh mengulangi mulai awal. Si ahli maksiat mengatakan, apa maksudnya wahai Nabi Musa? Engkau berdosa selama 40 tahun, bermaksiat kepada Allah Ta'ala selama 40 tahun, dosamu sudah diampuni oleh Allah Ta'ala berkat keikhlasan hatimu ingin tobat tabarukan kepada Nabi dan orang ahli ibadah. Sedangkan kamu wahai orang yang ahli ibadah, karena engkau merasa so alim, so ibadah, meremehkan orang yang ahli maksiat ini, maka ibadahmu selama 40 tahun hangus pahalanya, tidak diterima oleh Allah Ta'ala gara-gara perkataanmu yang merendahkan dan menghinakan saudaramu tersebut yang ahli ibadah, dan engkau disuruh mengulangi lagi ibadah mulai awal, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan Pak Bu, ibadahnya selama 40 tahun gosong, musnah, gara-gara mengatakan orang seperti kamu nggak pantas untuk menemani saya dan Nabi Musa. Apalagi kita yang nggak ada ibadahnya, kerjanya maksiat, kemudian mengatakan, wah nggak pantas orang seperti itu kumpul dengan kita, jangan sampai masuk rumah saya. Tambah gosong amal kita Pak Bu, tambah nggak diterima oleh Allah Ta'ala. Ini aja yang 40 tahun langsung hangus amal ibadahnya, apalagi kita, waliyadzubillah min dzalik. Oleh karena itu hati-hati, lisan ini dijaga ya. Jangan sampai menghina orang lain, jangan sampai merendahkan orang lain, mencaci, mentertawakan orang lain. Hati-hati ya. Anda tersenyum menghina orang saudara Anda, dihitung dosa Pak Bu. Hati-hati, adihku itu dosa. Tersenyum, tertawa, maksudnya meremehkan orang lain, menghinakan orang lain, itu dihitung dosa. Padahal belum ngomong loh ya, belum ngomong, cuma senyum. Maksudnya apa ini? Orang bodoh ini. Tapi dia nggak mengucapkan bodoh, tapi lewat senyuman, itu sudah dihitung dosa oleh Allah Ta'ala ya. Makanya ulama tafsir mengatakan,
dari ayat wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat baik seberat debu, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Tapi barang siapa yang berbuat jelek seberat debu, maka dia juga akan mendapatkan dosanya. Ulama tafsir di sini mengatakan dzarrah seberat debu yang enggak kelihatan, itu maksudnya senyuman. Jadi kalau ada orang senyum ketika ketemu saudaranya muslim, senyum penghormatan, maka ditulis nilainya ibadah. Tapi kalau dia senyum kepada saudaranya muslim, tapi senyumnya itu senyum penghinaan, senyum meremehkan, maka dicatat sebagai dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, senyumnya kita ini dihitung maksiat kalau ngeremehkan orang lain, padahal belum ngomong itu. Makanya suruh jaga lisan ini, suruh jaga ya. Walaupun dari senyum, senyumnya harus tujuannya untuk memuliakan orang lain dan mengagungkan orang lain ya. Waliyadzubillah min dzalik ya. Oleh karena itu hati-hati ya, termasuk kejelekan lisan ini adalah mencaci, memaki, berbohong, sumpah palsu, berdusta ya, meremehkan, menghinakan, tertawa. Banyak. Imam Ghazali membagi ada 20 maksiat mulut. Ada 20 maksiat mulut yang disebutkan di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala meridhoi Imam Ghazali karena telah menjelaskan kepada kita tentang berbagai macam kejelekan-kejelekan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kejelekan dari lisan ini. Mudah-mudahan lisan kita dijaga oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita gunakan selalu untuk berzikir, membaca Al-Quran, bersalawat kepada Nabi Muhammad, menasehati saudara kita, amar ma'ruf nahi mungkar, dan mudah-mudahan dijauhkan dari penyakit-penyakit mulut yang lainnya seperti menghibah, adu domba, dusta dan lain-lainnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullah ta'ala anhu syurutul qasar, masih dalam pembahasan masalah syarat-syaratnya qasar. Kemarin sudah dijelaskan syarat-syarat qasar, salat qasar yaitu salat 2 rakaat. Salat yang meringkas jumlah rakaatnya yang 4 jadi 2, itu namanya salat qasar. Selanjutnya syaratnya adalah yaitu melakukan perjalanan tujuannya untuk yang benar. Tujuan yang benar, yaitu kaunus safar li gharadis sahihin, yaitu tujuannya yang benar seperti tijarah, seperti berdagang atau silaturahmi atau memenuhi undangan yang lainnya. Nah, ini tujuannya benar, boleh untuk qasar. Tapi kalau tujuannya nggak benar, maka nggak boleh. Kalau tujuannya nggak benar, itu nggak boleh. Atau tujuannya maaf untuk rekreasi. Tujuannya untuk rekreasi, nggak boleh qasar itu, nggak boleh. Karena itu bukan termasuk tujuan yang jelas. Ya, kalau maksiat sudah jelas nggak boleh qasar. Ini bukan maksiat, ini rekreasi. Tujuannya jalan-jalan ke taman safari, tujuannya ke Dufan umpamanya, ini nggak boleh untuk melakukan qasar. Karena apa? Tujuannya karena bukan untuk tujuan yang jelas. Tapi kalau tujuannya umpamanya mudik lebaran, kemudian diselingi dengan rekreasi, nggak apa-apa, boleh. Tapi kalau tujuannya memang berangkat cuma untuk rekreasi, nggak ada tujuan silaturahmi, nggak ada tujuan untuk undangan kawinan umpamanya, atau maaf untuk dagang, nah itu nggak boleh. Paham ini ya? Jadi hati-hati kalau orang berangkat keluar kota tujuannya khusus untuk rekreasi, maka nggak boleh qasar. Nggak boleh qasar sebagian ulama. Ya, tujuannya kemana? Mau ke Turki, beb, jalan-jalan, nggak boleh qasar. Kenapa? Tujuannya jalan-jalan. Kecuali mau kemana? Mau ke Turki, beb, mau ziarah ke sahabat Nabi, mau ziarah kepada ulama, Sohibul Burda umpamanya di Mesir, nah nggak apa-apa. Tujuannya untuk ziarah. Tapi kalau tujuannya untuk jalan-jalan, maka
nggak boleh. Jadi hati-hati, tujuannya khusus untuk murni untuk tujuan yang jelas. Kalau tujuannya nggak jelas maka nggak boleh. Kemudian yang selanjutnya yang kelima, kaunu safarihim marhalatain, yaitu musafirnya perjalanannya melakukan 2 marhalatain, yaitu kurang lebih kalau ukuran normal itu kira-kira melakukan perjalanan lebih dari 82 kilo. 82 kilo. Nah itu boleh qashar. Anda ke Bulungan boleh qashar karena 100 kilo. Anda ke Wahau boleh qashar. Anda ke Keleh boleh qashar karena lebih dari 2 marhalah, lebih dari 82 kilo. Jadi perjalanan qashar ini khusus untuk minimal lebih dari 82 kilo. Kalau di bawah 82 kilo maka nggak boleh qashar. Nggak boleh qashar. Paham ini ya? Jadi dilihat perjalanannya. Anda ke Samarinda, Anda ke Balikpapan boleh karena lebih itu sudah. Ke Samarinda 500 kilo. Apalagi ke Jawa, ke Surabaya mungkin hampir 1000 kilo, lebih boleh lagi. Tapi tujuannya dilihat. Kalau tujuannya jelas untuk silaturahmi, untuk pulang kampung, untuk berdagang, untuk memenuhi acara mungkin boleh. Tapi kalau untuk maksiat atau khusus untuk jalan-jalan, walaupun jaraknya lebih dari 82 kilo, tetap nggak boleh. Kenapa? Karena tujuannya bukan tujuan yang jelas. Ya. Kemudian selanjutnya yaitu mujawazatul balad. Ketika melakukan musafir atau sholat qashar itu, melakukan sholat qashar itu boleh dikerjakan jika sudah melewati batas kota. Kalau belum melewati batas kota maka nggak boleh qashar. Anda mau ke Samarinda, kalau masih di Teluk Bayur nggak boleh, ya karena masih batas kota. Tapi kalau sudah keluar mungkin sampai Keleh, nah itu boleh, Anda nggak apa-apa untuk melakukan qashar walaupun belum sampai tujuan. Belum sampai tujuan 80 kilo beb, tapi sudah keluar dari batas kota, nggak apa-apa. Contoh, saya dari Surabaya mau ke Probolinggo. Surabaya Probolinggo itu 80 kilo. Tapi ketika sudah keluar dari Surabaya sampai Sidoarjo, padahal Surabaya Sidoarjo itu paling cuma 30 kiloan aja. Saya melakukan sholat qashar, nggak apa-apa. Karena apa? Karena tujuan saya itu Probolinggo 80 kilo lebih. Tapi karena saya sudah keluar dari batas kota Surabaya, maka saya diperbolehkan untuk melakukan qashar. Paham ini ya? Jadi melakukan sholat qashar itu kalau sudah keluar batas kota. Kalau masih di dalam kota nggak boleh dikerjakan. Walaupun tujuannya 100 kilo, walaupun tujuannya 200 kilo nggak boleh. Saya mau ke Surabaya, naik dari Bro, naik pesawat, turun di Balikpapan transit sampai Balikpapan saya boleh qashar. Walaupun tujuannya ke Surabaya. Kenapa? Karena sudah keluar dari Bro. Itu bahkan bukan keluar dari Bro lagi, sudah 500 kilo perjalanan balaan. Nah itu diperbolehkan. Ya seperti itu ya. Jadi diperbolehkan qashar itu kalau sudah keluar dari batas kota. Kalau masih di dalam kota nggak boleh untuk melakukan qashar. Ya. Kemudian syaratnya qashar yaitu al-ilmu bijawazil qashri syar'an, yaitu mengetahui bahwasannya diperbolehkan qashar secara syariat. Dia tahu ilmunya, harus tahu ilmunya. Kalau dia nggak tahu ilmunya maka nggak boleh untuk qashar. Ya. Dia bingung qashar ini apa? Boleh tahu hukumnya. Seperti apa sholat qashar? Nah ini orang nggak tahu, ini repot ini seperti ini. Ini berarti nggak tahu hukumnya qashar. Nanti takutnya apa? Ikut-ikutan akhirnya niat jamak bukan niat qashar. Nah ini hancur lebur sudah ini. Ini karena nggak tahu hukum. Berapa banyak orang yang sholat
itu niatnya cuma niat jamak, tapi nggak niat qasar karena nggak bisa membedakan mana jamak mana qasar. Makanya orang kalau mau qasar itu Pak Bu, dia harus tahu hukumnya dulu. Hukum qasar itu boleh, kemudian gimana caranya itu harus tahu. Kalau dia nggak tahu boleh apa enggaknya, kemudian nggak tahu tata caranya, wah amburadul nanti sholatnya itu. Ya maaf, kebanyakan orang itu kadang-kadang kalau di bandara sholatnya ikut-ikutan 2 rakaat ya, iya 2 rakaat, tapi niatnya niat jamak, bukan niat qasar. Padahal jamak beda, qasar beda. Nah itu hati-hati ya, harus tahu ilmunya. Kalau nggak tahu ilmunya akhirnya tidak diperbolehkan untuk qasar ya. Wallahu a'lam bisawab. Masih ada syarat-syarat qasar yang lainnya, nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang ya. Intinya sekarang sudah ada 7 ya, ada 7 syaratnya qasar itu, ada 7. Yang pertama sholatnya harus 4 rakaat. Yang 3 2 nggak bisa diqasar, yang 4 boleh jadi 2. Sholat duhur, asar dan isya itu aja yang boleh diqasar, selain itu nggak boleh diqasar. Kemudian tujuannya harus jelas ya, tujuannya harus jelas. Nggak boleh mau kemana saya, mau kemana kamu, oh terserah arah angin membawa kemana, itu tujuan saya. Nah ini berarti tujuannya nggak jelas. Orang yang tujuannya nggak jelas ini nggak boleh qasar, seperti pengembara yang nggak jelas ya, keluar kota mau kemana nggak tahu, pokoknya jalan kemanapun sampai yaitu tujuan saya. Nah ini berarti nggak jelas, ini nggak boleh qasar. Kemudian tujuannya bukan karena maksiat, tujuannya karena perjalanan musafir yang diperbolehkan. Kalau untuk maksiat maka nggak boleh. Kemudian perjalanannya harus tujuannya jelas, seperti dagang, silaturahmi, atau undangan, atau belajar ilmu agama atau yang lainnya. Tapi kalau tujuannya nggak jelas, nggak soheh, nggak benar, seperti rekreasi, maka tidak diperbolehkan qasar. Kemudian yang diperbolehkan qasar itu kalau sudah melakukan perjalanan minimal 82 kilo. Kemudian dilakukannya harus melewati batas kota. Kalau sudah melewati batas kota maka diperbolehkan untuk qasar. Kalau masih di dalam kota maka nggak boleh qasar. Dan yang ketujuh yaitu mengetahui bahwasannya diperbolehkan qasar secara syariat, atau mengetahui tentang ilmu yang berkaitan dengan ibadah qasar tersebut. Kalau nggak tahu maka nggak boleh untuk melakukan qasar. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bib atas kesempatan yang memberikan pertanyaan kepada saya. Yang kami mau tanyakan Bib, ketika kita perjalanan sampai Waho pas Johor, kita bisa di sana kita menemukan sholat Johor berjamaah sama imam yang ada di daerah setempat atau misalnya di Waho. Nah, terus setelah selesai sholat Johor itu, apa kita jamak atau qasar? Misalnya kita mau qasar, apa bisa apa tidak? Karena imamnya sudah 4 rakaat, apa kita nanti harus ganti 4 rakaat atau bisa kita qasar apa tidak? Mungkin itu aja Bib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda mau melakukan perjalanan ke Samarinda sampai Waho duhur, sholat berjamaah 4 rakaat di sana. Itu yang pertama, Anda sudah keluar batas kota. Kemudian sudah melebihi dari 82 kilo. Kemudian apakah Anda boleh jamak atau boleh qasar nanti sholat selanjutnya? Itu ketika Anda sholat duhur bersama imam yang ada di Waho 4 rakaat, Anda jangan niat qasar, tapi niat jamak takdim. Niat jamak takdim.
Nah, Anda niat jamak takdim, usolli fardhu dhuhri jamak takdim ma'al asri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala. Saya niat sholat jamak takdim bersama asar 4 rakaat makmuman karena Allah Ta'ala. Jadi niat jamak. Nah, setelah jamak nanti terserah Anda asarnya. Mau jamak lagi 4 rakaat boleh, mau jamak kosor 2 rakaat boleh, terserah Anda. Yang penting ketika dohurnya Anda niat jamak takdim. Atau Anda sampainya asar belum sholat dohur, sholat asar nggak apa-apa. Tapi ketika sholat asar Anda niat jamak takhir. Nanti dohurnya mau Anda jamak 4 rakaat boleh, mau jamak kosor 2 rakaat juga boleh, nggak ada masalah. Jadi terserah Anda, mau 2 rakaat boleh, mau 4 rakaat boleh, karena Anda nanti berjamaah sendiri. Ya, kecuali kalau Anda ikut yang 4 ini, nah ini nggak boleh. Anda niat kosor nggak boleh. Anda niatnya harus sempurna, karena Anda mengikuti imam yang 4 rakaat. Yang boleh itu kalau imamnya kosor 2 rakaat, makmumnya 4 rakaat, nah itu boleh. Jadi saya kosor, saya di Jakarta berjamaah dengan orang Jakarta. Saya kasih tahu, Pak, nanti Bapak saya 2 rakaat Pak ya, saya kosor ya. Nanti setelah saya salam Bapak nambah sendiri 2 rakaat. Oh iya, nggak apa-apa. Nah itu nggak apa-apa itu. Ya. Jadi kalau yang 4 rakaat mengikuti 2 rakaat boleh. Tapi kalau yang 2 rakaat kosor mengikuti yang 4 rakaat nggak boleh. Makanya Anda ketika sholat duhurnya jangan niat kosor, tapi niat jamak. Sholat selanjutnya terserah Anda. Mau jamak boleh, mau jamak kosor boleh, nggak ada masalah. Paham ini ya? Ya, jadi terserah Anda. Yang penting niat yang pertamanya itu Anda harus niat jamak. Jangan sampai tidak. Kalau Anda nggak niat jamak, nanti akhirnya Anda nggak boleh jamak. Nunggu waktu asar lagi baru boleh sholat. Karena Anda di sholat pertama tidak niat jamak. Jadi niat jamak itu di sholat pertamanya. Jangan salah paham. Bukan sholat keduanya loh ya. Sholat yang pertama walaupun jamak takhir itu wajibnya di sholat pertamanya. Kalau sholat keduanya itu hukumnya sunnah untuk niat jamak ya, tapi kalau kosor wajib dua-duanya. Sholat di pertama wajib niat kosor, sholat kedua juga wajib niat kosor kalau dua-duanya kosor. Kalau jamak enggak, kalau jamak di sholat pertamanya saja ya. Paham ini ya? Ya. Ada lainnya? Coba pukul. Pakai mic itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Beb, saya kan asal dari Jawa, kemudian sekarang tinggal di Bero, KTP Bero. Nah kalau saya pulang kampung, itu apakah bekerja di kampung sebagai musafir atau mukim gitu Beb, kalau udah di kampung gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jadi permasalahan Anda di kampung niatnya berapa hari? Nah itu yang jadi permasalahan ya, niatnya di kampung berapa hari. Kalau Anda sudah menetap bukan kerja seperti pegawai-pegawai yang di perusahaan yang cuti 3 bulan sekali. Nah itu kalau sudah sampai kampungnya dia nggak boleh jamak atau kosor, nggak boleh dia. Kecuali kalau Anda yang sudah menetap pindah sekeluarga mustautin, bahasanya itu sudah menetap di Bro. Seperti saya ini kan menetap di Bro. Saya bukan seperti orang perusahaan yang 3 bulan sekali pulang, 4 bulan sekali pulang. Nah kalau seperti mereka ini nggak boleh. Kalau sudah sampai kampung nggak boleh. Kalau saya boleh, boleh, tapi dengan syarat di kampungnya berapa lama. Kan hitungannya kan 4 hari selain hari berangkat dan hari pulang. Jadi totalnya 6 hari. Kalau saya niatnya 6 hari di kampung, saya boleh jamak atau kosor. Umpamanya saya berangkat hari Senin, maka Selasa, Rebu, Kamis, Jumat
Sabtu saya pulang, saya Senin berangkat, Sabtu pulang, nah boleh qashar saya, boleh jamak. Tapi kalau saya berangkat Senin, kapan pulang? Minggu, nggak boleh sudah. Kenapa? Lebih dari 6 hari. Apalagi kalau sampai seminggu, sampai 10 hari, sampai 2 minggu, tambah nggak boleh. Jadi kalau Anda tanya, Beb saya gimana Beb? Saya sudah menetap sekeluarga di Bro, ya sudah bertahun-tahun, jarang pulang, setahun sekali, 2 tahun sekali. Ketika sepulang ke kampung, bolehkah qashar? Bolehkah jamak? Boleh, tapi yang penting tidak lebih dari 6 hari. 6 hari itu sudah dihitung hari berangkat dan hari pulang. Ya. Gimana caranya Beb supaya bisa lama? Ya kalau pingin lama ya keliling keluar kota. Mau 6 hari habis, berangkat ke Malang semalam, balik lagi, boleh 6 hari lagi. Mau habis lagi 6 hari lagi, berangkat lagi ke Probolinggo, cuma semalam balik lagi, nah boleh lagi 6 hari. Seperti itu nggak apa-apa. Ya, ini namanya ngakal-ngakali ini. Tapi kalau dalam hukum syariat nggak apa-apa, boleh. Ya, jadi dilihat dulu ya, Anda mau berapa lama. Kalau Anda seminggu sudah nggak boleh, 10 hari 2 minggu nggak boleh. Tapi kalau 6 hari termasuk hari berangkat dan hari pulang, maka boleh, nggak ada masalah. Atau Anda mau keliling-keliling, saya mau pulang kampung Beb, nanti di Surabaya 3 hari, nanti ke Semarang 4 hari, nanti ke Cirebon 5 hari, nah itu nggak apa-apa, nggak ada masalah karena keliling-keliling terus, dan yang dikelilingi itu lebih dari 82 kilo, nah itu nggak ada masalah. Jadi boleh, tapi yang penting tidak menetap di sana melebihi dari 6 hari. Kalau lebih dari 6 hari, maka ketika sampai Anda sudah nggak boleh qashar, nggak boleh qashar, nggak boleh jamak. Tapi ketika perjalanan di tengah jalan nggak apa-apa, silahkan. Ya, tapi ketika sampainya sudah nggak boleh. Ya, ada ya. Saya Beb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Izin Habib, saya perjalanan dari Samarinda menuju Berau. Tujuannya mau mancing, tapi silaturahmi dulu sama orang tua saya di Berau. Sampai di Berau saya hari Jumat, saya ikut sholat Jumat. Nah itu saya niatnya apa Bib? Jamak qashar atau jamak takdim? Niatnya apa dulu? Niat utamanya yang dilihat. Ya, niat saya pertama ziarah sama orang tua, tapi mau lanjut mancing. Kalau yang penting niatnya untuk tujuan yang jelas, seperti ziarah silaturahmi ke orang tua, itu boleh diselingi dengan mancing, nggak apa-apa. Jadi mancingnya itu jangan diniatkan untuk musafirnya, kalau bisa. Mau kemana? Mau ke Bro dari Bulungan, mau apa? Mau mancing. Wah, alamat sudah ini. Nggak boleh. Jadi tujuannya jangan diniatkan. Niatkan itu yang utama tujuannya. Nanti mancingnya itu nggak usah diucapkan, nanti diselingkan aja ke tujuannya, seperti itu. Jadi yang penting itu niat utama. Ya. Yang penting itu niatnya, niat tujuan utamanya. Ya. Seperti orang musafir ke Jakarta, tujuannya untuk silaturahmi, kemudian nggak taunya sampai di Jakarta terpengaruh temennya melakukan maksiat. Nah itu kan masih boleh musafir, masih boleh qashar, karena dia tujuannya memang bukan untuk maksiat. Karena sampai Jakarta terpengaruh, masih boleh qashar. Kecuali kalau memang di Jakarta tujuannya untuk maksiat, nggak boleh. Nggak taunya sampai Balikpapan diubah tujuannya untuk maksiat, nggak boleh. Nah makanya dilihat tujuannya. Makanya kalau Anda tujuannya memang tujuan yang jelas, yang benar, maka boleh untuk qashar. Tapi kalau tujuannya nggak benar, nggak boleh. Jadi yang pertama tujuannya dulu. Kalau memang tujuannya mancing sekaligus ziarah, berarti tujuan utamanya mancing, nggak bisa. Tapi kalau tujuan pertamanya ziarah, mengancingnya itu cuma ikut, nah itu boleh, nggak ada masalah. Sampai sini Jumat, ketika sholat Jumat sama, cuma niat jamak takdim. Nanti ketika asarnya terserah mau jamak boleh, mau jamak qashar boleh, nggak ada masalah.
boleh-boleh aja. Jadi ketika sholat Jumatnya niat jamak takdim, usolli fardhu Jum'ati jamak takdim ma'al asri rakaataini mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Saya niat sholat Jumat jamak takdim bersama asar 2 rakaat secara berjamaah karena Allah Ta'ala. Nanti sholat asarnya terserah, mau 4 boleh, mau qashar boleh, nggak ada masalah. Ya, yang penting tujuannya ya. Kita ini kalau musafir tujuannya yang jelas. Ya, tujuan kemana? Mau ke Derawan, mau jalan-jalan, rekreasi. Ya, ini sudah nggak boleh ini. Kecuali mau dakwah tujuannya, umpamanya sekaligus jalan-jalan, nggak apa-apa. Karena niatnya dakwah sekaligus rekreasi. Ini masih ada tujuan yang jelas. Nah, ya nggak tahu, terserah Anda. Kalau mau Derawan diputer-puter aja niatnya apa ke sana. Mau beli lontong balap kah, mau beli gado-gado, mau beli kima, terserah. Ya, jangan, yang penting tujuannya rekreasi. Karena kalau tujuannya rekreasi sampai sana sudah nggak boleh untuk qashar atau jamak. Ya, sudah bisa. Kalau orang musafir berangkat ke Jakarta nggak tahu kapan waktunya pulangnya, ada urusan tapi saya nggak bisa nentukan urusannya sampai kapan. Saya mau berobat tapi nggak tahu berobatnya sampai kapan. Nah ini nggak apa-apa, batasnya itu ada yang mengatakan sampai 21 hari boleh qashar atau jamak sampai 21 hari. Ada yang mengatakan pendapat yang kuat 12 hari, ada yang mengatakan sampai 21 hari. Tapi kalau nggak jelas, kalau dia sudah jelas, mungkin 2 minggu lah baru selesai urusan saya. Nah ini kan jelas. Dia mengatakan kurang lebih 2 minggu, berarti jelas. Kalau yang nggak jelas ini memang nggak bisa ditentukan. Dia bingung, bisa sehari, bisa 5 hari, bisa seminggu, bisa 10 hari, bisa 20 hari. Nggak tahu saya ini sampai kapan, saya nggak tahu. Nah itu berarti nggak jelas. Tapi kalau dikira-kirakan, ya mungkin kira-kiranya ini seminggu selesai lah, 10 hari selesai. Ini berarti jelas namanya. Ini berarti jelas. Jadi kalau yang nggak jelas itu ada yang mengatakan sampai 12 hari, ada yang mengatakan mentok 21 hari. 21 hari. Ikhtilaf, perbedaan antar ulama. Ya, semuanya benar. Intinya pokoknya yang penting tujuannya harus jelas ya. Membawa alam bisawab. Ada permintaan suratul Fatihah untuk yang meninggal dunia, bapak dari anggota pengajian yaitu almarhum Arba'in bin Syahran. Mudah-mudahan bapak Arba'in bin Syahran meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kesalahannya dimaafkan, diangkat derajatnya, mudah-mudahan kuburannya dijadikan kebunan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirri Nabi wa ali Nabi bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian ada permintaan suratul Fatihah untuk yang sedang sakit, yaitu saudara Hidayat Syah, jamaah pengajian yang sedang sakit Hidayat Syah. Kemudian juga saudara Ari yang sakit karena kemarin kecelakaan, dan juga untuk saudara Edi Tri Pujianto, kemudian Sarintan Syahara Az-Zahra, kemudian Syamim Al-Ghani Az-Zahir, kemudian Syakil Ata'illah yang sedang sakit. Dan juga mungkin kalau ada kita yang sedang sakit, orang tua kita, suami kita, istri kita, atau anak-anak kita, saudara kita, kawan-kawan kita yang sedang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan zahir maupun batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwa wa gidaiha wa ala alihi wasallam bisirri Nabi wa ali Nabi bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Kemudian ada permintaan suratul Fatihah untuk saudara Jumardin Muhammad bin Muhammad yang melakukan lamaran kerja, mudah-mudahan dilancarkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga pekerjaan kita, rezeki kita mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi pekerjaan yang barokah, rezeki yang barokah yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi wa alihi nabi bisyiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian diumumkan ada beberapa pengumuman. Yang pertama yaitu diundang dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW oleh Pondok Pesantren Ribat Al-Ansor Gunung Tabur, insya Allah yang dilaksanakan hari Sabtu ini malam Minggu tanggal 29 Oktober besok malam malam Minggu tanggal 29 Oktober ba'dal Isya di tempat Pondok Pesantren Ribat Al-Ansor Gunung Tabur, Jalan HM Ayub Gunung Tabur, depan pemotongan hewan. Insya Allah penceramanya Al Habib Alwi bil Fiqih dari Sumeneb Madura yang tinggal di Samarinda. Ya, jadi insya Allah penceramanya Habib Alwi bil Fiqih dari Sumeneb yang tinggal di Samarinda. Acaranya besok, terbuka untuk umum, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Ya, di depan pemotongan hewan, di tempat pemotongan hewan. Acaranya besok. Kemudian diundang Senin malam Selasa peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW oleh Pondok Pesantren Nurul Muhibin Bro, ya, Nurul Muhibin Bro di Jalan Bukit Ria 3 Padat Karya Kelurahan Gunung Panjang. Di tempatnya Guru Ahmad Syarifuddin, penceramanya Habib Zakaria bin Ahmad Bahasim dari Banjarmasin. Insya Allah Senin tanggal 31 Oktober malam Selasa ba'dal Isya, ya, terbuka untuk umum untuk bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi besok malam Minggu di Gunung Tabur, kemudian malam Selasa di Nurul Muhibin, ya, tempat Guru Ahmad Syarifuddin atau Guru Udin. Kemudian hari Selasa malam Rebo ba'dal Isya peringatan Maulid juga Nabi Muhammad SAW oleh Majelis Safari Maulid Lintas Kalimantan dari Martapura, Kalimantan Selatan. Insya Allah Selasa malam Rebo ba'dal Isya di Masjid Agung Baitul Hikmah hari Rebo tanggal 1 November. Hari Selasa malam Rebo tanggal 1 November ba'dal Isya di Masjid Agung Baitul Hikmah untuk laki-laki dan perempuan. Ya, jadi besok malam Minggu di Gunung Tabur ba'dal Isya, kemudian malam Selasa di tempat Guru Ahmad Syarifuddin di Pompes Nurul Muhibin di Jalan Padat Karya di Kelurahan Gunung Panjang. Kemudian malam Rebonya, Selasa malam Rebonya tanggal 1 Novembernya di Masjid Agung Baitul Hikmah ba'dal Isya. Ya, mudah-mudahan diringankan semua langkahnya oleh Allah Ta'ala, diberi sehat walafiat, hidayah taufik untuk bisa menghadiri majelis-majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-madhkur fi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan.
La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi syan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi syan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman. Wa min fitnatis syaitan. Wa min fitnatis syaitan. Ya qadimal ihsan. Ya qadimal ihsan. Kam laka alaina min ihsan. Kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim. Ihsanukal qadim. Ya Hannan ya Mannan. Ya Hannan ya Mannan. Ya Rahimu ya Rahman. Ya Rahimu ya Rahman. Ya Ghafuru ya Ghaffar. Ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana Ighfir lana warhamna warhamna wa anta khairur rahimin. wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لحظة عرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين الرب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول كل سل صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه عدد توصي صحبه والحمد للإله في البدء والتناهي. تقبل الله منكم.